तो वेलकम टू किरण एकेडमी। तो आज आम 3 मार्क्स इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करिया +3 सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कोर 3 हिस्ट्री ऑनर्स। तो प्रीवियसली आम 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी प्रीवियस वीडियो अपलोड हो सारी चैनल आपन जान देखिपारती। तो आज आम सिलेक्टेड 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करिया। देन लेट्स स्टार्ट। देन द फर्स्ट क्वेश्चंस। प्राचीन भारत रे जमी को केतो गोटे श्रेणी विभक्त करा जाइथिला ओ कौन कौन थिला। तो प्राचीन भारत रे भूमि को केते विभक्त कराइथिला सेगुरा कौन कौन थिला। तो 11टी श्रेणी रे विभक्त करा जाइथिला। देखिए प्रथम है कृष्ट भूमि जहाँ कृषि भूमि बोली जाना जाए। देन सेकेंड रे अकृष्ट भूमि अथवा पतित भूमि। देन 3 रे स्थल भूमि उच्च व शुष्क भूमि को कहा जाए। 4 रे केदार जहाँ शस्य भूमि कहा जाए। देन अरमा जहाँ तोटा भूमि को कहा जाए। देन साध फल इत्यादि कदली बगीचा। देन मूल भापा अदा और हलदी उत्पादन निमंते उद्दिष्ट कृषि को मूल भापा बोली कहती। देन भाट आखु जो क्षेत्र में आखु चाष कर भाट बोली कहती। देन वन भूमि कौन जालेनी काष्ठ तो अन्य उपयोगी वन्य द्रव्य जोगान निमंते अरण्य को कौन कहती वन बोली कहती। देन भित्तित ग्राम पशु मान निमंते चारण भूमि जो गोचर भूमि को भित्तित बोली कहा जाए। देन 11 पथी मार्ग व ग्राम रास्ता को पथी बोली कहा जाए। तो यही भाव में प्राचीन भारत भूमि को 11 गोटे श्रेणी विभक्त कर वेरी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन। देन राजकीय भूमिदान कौन राजकीय भूमिदान विषय तथ्य केउठारु मिलते। तो राजकीय भूमिदान कहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन। राजकीय भूमिदान कहले ग्रहीता कर छाड़ करा जाइथाए तथा एपरि ग्रामगुड़िक मध्य सैन्य बाहिनी प्रवेश को मध्य मुक्ति मिलता है। तद्व्यतीत दान ग्रहीता से ग्राम में घटुवा गौण अपराध गुड़िकर विचार करने तथा दोषी मान दंड देवर क्षमता प्रदान कर जाइथाए। राजकीय भूमिदान विषय प्रारंभिक प्रामाणिक तथा सातवाहन अभिलेख नासिक गुंफा अभिलेख रु ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी तथा पुनर्बार ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी मिलता है। तो राजकीय भूमिदान कहले आम कौन बुझता ना दान ग्रहीता कर छाड़ कर थाए तथा एपरि ग्राम गुड़िक मध्य सैन्य बाहिनी प्रवेश को मुक्ति थे। तो दान ग्रहीता तो एमती ग्राम कौन करते सैन्य बाहिनी को हटिया राजा निजर कौन करते अपसारण करनी। दिन कौन दान ग्रहीता से ग्राम घटुवा गौण अपराध जो छोट छोट अपराध कर चोरी डकायती से सब दंड देवाई हाथ को कौन क्षमता प्रदान कर थाए। तो राजकीय भूमि विषय में कौन जाना पड़े ना सातवाहन सातवाहन अभिलेख जाना कौटे नासिक गुंफार रही। तो ये प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी कौन आम यहाँ तथ्य मिली थाए। देन क्वेश्चन नंबर 3 मध्ययुगीय भारत में कृषि किपरि थिला। तो मध्ययुगीय भारत में कृषि किपरि थिला ना प्राचीन भारत लोकंकर जीविका निर्वाह मुख्य अवलंबन थिला कृषि। मेगास्थनीज मत समाज कृषक मान संख्या थिला अधिक। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक कौन दर्शाए ना कृषक मान संख्या भारत में अधिक थिला। तो भू राजस्व सरकार आयर मुख्य पंथा थिला। तो मेन से समय सरकार मुख्य आयर माध्यम कौन थिला ना भू राजस्व टैक्सेस सिस्टम। तेणु अधिकांश लोक गाँव में रोते और निज जमी को चाष करुले। जदिओ राजा समग्र जमीर मालिक थिले गाँव में से उत्साह उद्दीपना संयुक्त संघबद्ध जीवन यापन करुले। राजा निजस्व विशाल चाष जमी रही जहाँ कि भूमि दास एवं श्रमिक मान चाष कर स्त्री को एक निर्दिष्ट मजूरी दि जाऊला। से समय भाग चाष पद्धति प्रचलित थिला। भाग चाषी माने जमी मालिक को उत्पादन अधिक शस्य देउथिले। लोक संख्या वृद्धि सहित ग्राम गुड़िकर चाष जमीर अभाव देखा जाउथिला। एहीपरि परिस्थिति लोक निकटस्थ अंचल जंगल सपक्ष नूतन ग्राम प्रतिष्ठा कले। तो यही भाव में मध्ययुगीय भारत कृषि व्यवस्था प्रचलन कर। देन 4 नंबर प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत जलसेचन व्यवस्था। ये क्वेश्चन आसपार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जलसेचन व्यवस्था मध्ययुगीय भारत किपरि थिला। तो भारत जो वर्षा जल थिला जलसेचन तो भारत में वर्षा जल तो रेन वाटर थिला कौन जलसेचन मुख्य अवलंबन पंथा। तथापि कुलिया नदी कृत्रिम जलाशय आदि शस्य क्षेत्र नियमित रूप से जल जोगाऊ थिले। कृत्रिम जलाशय
ଅବତୋଷ ଆଦି ଜଳତୋଷ ଖନନ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜାମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୂପ, ତଡ଼ାଗ, ଜଳାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖନନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗିରିନାରଠାରେ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟର ଭିତ୍ତି ଥିଲା 100 ଫୁଟ ମୋଟା ଏବଂ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଶ୍ମୀରର ସୂର୍ଯ୍ୟନ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକାର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜାମାନେ ସେ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଗିରିନାରଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଅଛି ଯାହାର ଭିତ୍ତି ଥିଲା କେତେ 100 ଫୁଟ ମୋଟା। 100 ଫୁଟ ମୋଟାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳାଶୟ ସେଠୁ କ'ଣ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଶ୍ମୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳାଶୟ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା କାଶ୍ମୀରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଆଦିରୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ଉଠାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ରାହତ ଘଡ଼ିଅ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାହା କ'ଣ ରାହତ ଘଡ଼ିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରୁ ନା ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ। ସାତବାହନ ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଲିପି ଏବଂ ଅମରାବତୀରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲିପି ପାନୀୟ ଘରିକ କୁହାଯାଉଥିଲା ସରକାରୀ ଜଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଳାଲିପିରେ ପୁନଶ୍ଚ ଓଡ଼ାଯନ୍ତ୍ରିକ ନାମକ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂଘର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଶକ ସମ୍ରାଟ ରୁଦ୍ରବାମନ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲିପି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ତଥା ତାହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ସରକାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ହ୍ରଦଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଶକ ସମ୍ରାଟ ରୁଦ୍ରଦମନ ଏହାର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଶକ ସମ୍ରାଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଳାଶୟ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖନନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ କହୁଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ମରାମତି ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲେଖ। ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କିପରି କୃଷିରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଲଚରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହାକି କ'ଣ ରାଜା ରହୁଥିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ ସବୁର ସର୍ବେ ସର୍ବା। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ମୌର୍ଯ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷିର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ବାହାରେ ଡେକାନ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମଗଧ ଏକ ନଗର ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି। ଶିଳାଲିପି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଡେକାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷିର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କୃଷିର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷିର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଉଭୟ ସରକାର, ଜନସାଧାରଣ କୃଷି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଚେତ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସରକାର, ଜନସାଧାରଣ କୃଷି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷିର ବିକାଶ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଧାନ, ଗହମ, ବାର୍ଲି, ବାଜରା, ଚଣା, ବାଦାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଓ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବାର କୁହାଯାଏ, ରବି ଫସଲ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଶୁପାଳନ, ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଘୋଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୂରଯାତ୍ରା, ଶିକାର, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହାତୀକୁ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଖୋଦିତ ଲିପି ଆଦିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜମିର ମାଲିକାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦୀୟ ସମୟରୁ ଜମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରୟତରୀ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦି ରାଜାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ
ହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ନଗର ସଭ୍ୟତା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କଳ୍ପନିତ ଭାବରେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଅତୀବ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଧାନାଢ଼୍ୟ ମସୃଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର କ'ଣ ଚରା ଭୂମି ଥିଲା କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଦିନେ ସୁନା, ରୂପା, ସୀସା, ଟିଣ, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା ଏବଂ ଦୁର୍ମିଳ ପଥରକୁ ଭିତ୍ତି କରି 8 ପ୍ରକାର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ପାସ, ରେଶମ, ପଶମ ଆଦି ଲୁଗା ବୁଣିବା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବିକଶିତ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀତନ୍ତ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମକାମ, ଶାମୁକା, ଶଙ୍ଖ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସହଯୋଗ ସଂଘ ଏବଂ ସମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସହିତ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପୁଷ୍ପଳାବତୀ, ଶିରକାପ, ସାଗର, ସୁନେତ, ହସ୍ତିନାପୁର, ମଥୁରା, କୌଶାମ୍ବୀ, ବୈଶାଳୀ, ପୁଣ୍ଡୁନଗର, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଦେନେ ସତାନିକୋଟା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ପୋଡ଼ା, ବାଙ୍କୁର, ଭୋକାରଦାନ, ଆଦାମ, ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା, ଅମରାବତୀ, ଜୋଥାନ, ତେର, ବାଞ୍ଜି, ମୁଦୁରାଇ, ଉରାଇଉର ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ମୁଦ୍ରାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଦ୍ରାର ଆବିର୍ଭାବ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କାରଣ ନଗର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ମୁଦ୍ରାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜାଙ୍କର ଛବି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଛବି ରହୁଥିଲା। ରୋମୀୟ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଭରେଇ, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେନାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ରୋମୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଭରେଇ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭେରି ମୋଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ କିଣା ବିକା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଜିନିଷ ବିନିମୟରେ ଗାଈକୁ ଏକକ ରୂପେ। ତ ଗାଈ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତ କହନ୍ତି ଗାଈ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତିର ମାଧ୍ୟମ। ଗାଈକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ କିଣା ବିକା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନି, ତା ପୂର୍ବ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗାଈକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଦ୍ୟ, ମାଟିପାତ୍ର, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲାବେଳେ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମସଲା। ତ ଭାରତରୁ ମସଲା, ଅତର, ଗହଣା, କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଚିନି, ଚାଉଳ, ହାତୀଦନ୍ତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସମାଜ କେତେ ଭାଗରେ ସ୍ତରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 4 ଭାଗରେ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତ 4 ଭାଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଦେନ୍ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଦେନ୍ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଗଠନ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 4ଟି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଜୀବନକୁ 100 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ ଏହାର ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ପରିବାର। ପରିବାରକୁ ସମାଜରେ ମୌଳିକ ଏକକ ଭାବରେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀର ପ୍ରଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମୟରେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କିପରି ନା ସେ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିବା ରୟତରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିବା ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥିତ ବଢ଼େଇ, କମାର ଆଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୃଷି ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ନିଜ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତଦାନୀନ୍ତନେ 2 ଜଣ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତା ଭାଗ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜାଙ୍କର ଭାଗ ଆଦାୟ କରେ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିନି, ଭାଗ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜାଙ୍କର ଭାଗ ଆଦାୟକାରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାହର୍ତ୍ତା ଉପଢୈନିକ ଅୟନକାରୀ। ଏବଂ ଖଜାନା ଏବଂ ଉପଢକନ ଆଦିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ରୂପରେ ଆଦାୟ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ଶସ୍ୟାଗାର କୋଷାଗାରରେ ଜମା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ଅଂଶ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ 6% ରୁ 33% ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ
ଭିନ୍ନତା ଜମିର ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦାବି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 6% ଭୂରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାଜନୀତି କରି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ରାଟମାନେ 25% ଭୂରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସଂଗଠନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଜାତିର ମାନବ ବଂଶ ବାସ୍ତବତାକୁ ତର୍ଜମାର ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରପୟନ ପଇତା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୂହ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ 4ଟି କର୍ମରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମଣିଷର ଥିବା ଭେଦଭାବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମଣିଷ ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭୂରୁ ଆସିଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ମଣିଷକୁ ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଦିଆର ବଡି କଲର। ଦେନ୍ ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାয়? ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କୁହ। ତ ଜାତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନଟି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତି ବା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସମୂହ। ଜାତି ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟାଏ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଜାତି, ଶ୍ରେଣୀ, କୁଳ, ବଂଶ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସମୂହକୁ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ଜାତି ବା କାଷ୍ଟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ଜନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ଅଟେ ଯାହାର ସଦସ୍ୟତା ତନ୍ମୟତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ମାନବ ସମାଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭେଦିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବହୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜାତିପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ ଜାତିପ୍ରଥା ମୁକ୍ତ ସମୂହ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆବଦ୍ଧ ସମୂହରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଦସ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ମିଳାବଶା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଋଗ୍ବେଦ ଯୁଗରେ ଜାତିପ୍ରଥା ଜାତିପ୍ରଥାଟି ଜଟିଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଜାତିପ୍ରଥା ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସ୍ତରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି ବା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ତା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳନ ରୀତିନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତିର ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବେଶଭୂଷା ପ୍ରଶସ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୀର୍ଷକରେ ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ଜାତିର ସଦସ୍ୟପଦ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି ତାହାର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଜାତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଜାତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା।